उधर एमपी सिमरनजीत सिंह मान का वड्डा इल्जाम सामने आया है। एसजीपीसी चोणां ना होने पिछे आरएसएस और बीजेपी है। एमपी सिमरनजीत सिंह मान कह रहे हैं कई साल तो चोणां होने ते उन्होंने सवाल चुके ने। एसजीपीसी एक जमहूरियत वाली संस्था बने, ये उन्होंने मांग की है। मैंबर पार्लीमेंट सिमरनजीत सिंह मान का बयान सामने आया। एसजीपीसी एक जमहूरियत वाली संस्था बने, नाल उन्होंने कहा कि एसजीपीसी चोणां ना होने पिछे बीजेपी ते आरएसएस है। चोणां कराए जाने की उन्होंने मांग की है। सिख ने वो क्यों नहीं इस मुद्दे ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇਈ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। बीजेपी आगू सुभाष शर्मा साडे नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। सिमरनजीत मान का बयान तुसीं सुनिया होना है, वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए ने कि जिहड़ियां चोणां नहीं हो रही उस दे पिछे बीजेपी ते आरएसएस है। ऐसा मान साहब कुछ ना कुछ ऊल जलूल बयान देने लिए मशहूर ही है, इसलिए उन्होंने हर बयान पे की कमेंट करना है। सरकार ने तो चोन कमीशन नियुक्त किया हुआ है जी, और चोन कमीशन बहुत देश के जाने माने जस्टिस साहब जिहड़े ने उन्होंने चोन कमीशन नियुक्त किया है। उन्होंने चुनाव कराना सारा तो उन्होंने हथ च है, इस करके ना तो ये पार्टी का कोई रोल है और ना ये कोई आरएसएस का रोल है। ये तो उन्होंने देखना है कदों चुनाव कराने हैं, कदों उन्होंने बनती है। बाकी मान साहब के बयानों से तक ही रिएक्शन देना। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष शर्मा जी साडे नाल गल करने लई। सुभाष शर्मा बीजेपी आगू सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सिमरनजीत मान कुछ ना कुछ बयान देंदे रहंदे ने। चोण कमीशन जिहड़ा है गुरुद्वारा चोण कमीशन वो बनाया गया है, उस दे अधिकारी भी तैनात किए गए हैं, उन्हां दे हथ है, बीजेपी का इस कोई रोल नहीं। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇਈ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ। सो एसजीपीसी चोणां ना होने के पिछे कौन है, सवाल जिहड़ा है उठा है ते सिमरनजीत सिंह मान ये कहते नजर आए ने। पिछे बीजेपी ते आरएसएस है। ये सारी जिहड़े हालात के पिछे उन्होंने बयान जिहड़ा है दिता है। सिमरनजीत सिंह मान मैंबर पार्लीमेंट ने संगरूर तो उन्होंने बयान जिहड़ा है दिता है। वड्डा इल्जाम उन्होंने लाया कि एसजीपीसी चोणां ना होने पिछे आरएसएस ते बीजेपी। सो एसजीपीसी चोणां जल्द कराइया जाने मंग जिहड़ी हैगी वो की गई है। सिमरनजीत सिंह मान के वल्लों मैंबर पार्लीमेंट सिमरनजीत सिंह मान ने यह मंग चुकी है कि एसजीपीसी दी चोणां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां छेती कराइया जान। चरणजीत सिंह बराड़ साहब साडे नाल जुड़ रहे हैं, अकाली आगू। बराड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मान कह रहे हैं कि श्रोमणी कमेटी दा जिहड़ा चोण नहीं हो रही
ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਾਨ ਤੇ, ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਲੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੂਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੁਣੂਗੀ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ? ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਚਲੋ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖੋਣ ਦੀਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਲਤ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਸਮਝੂਗੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੂਗਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਊਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੀ ਰਹੂਗੀ ਸੇਵਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ 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 ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਬਜ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦਾ 101-2 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। 50-60 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਲਝਾਏ ਪਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 17 ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1925 ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ 47 ਇਹ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 17 ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 8 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਏ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਭੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਲਿਫਾਫਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਥੋੜੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੋ। ਇਕਬਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਐਮਪੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜਮਾਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮਰਾਤਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਕਰਾਤੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਲੂ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 3 ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਮੈਟਰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।